ترجمہ: بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، بے شک انہوں نے پہلے ہی فساد چاہا تھا۔ منافقین کے جنگ میں شریک نہ ہونے پر اہل ایمان اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین غزوہ تبوک سے پہلے ہی آپ کے صحابہ کرام کو دین سے روکنے، کفر کی طرف لوٹا دینے اور لوگوں کو آپ کا مخالف بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن ابی۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پہلے بھی آپ کے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، اور انہوں نے آپ کا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لیے بہت ہیلے سازیاں کی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اس کی طرف سے تائید و نصرت آ گئی اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کرنے والے تھے، منافقین۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول، یہ آیت ابن قیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو ابن قیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہر جانے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ہیلا تھا، یہ اس کا ہیلا تھا، اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی سبب نہ تھا۔ نفاق مانا منافقت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کوئی آپ سے رخصت چاہتا ہے کہ آپ اسے رخصت دے دیں، اور کہتا ہے کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، وہ تو پہلے ہی فتنے میں پڑے ہوئے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے کی وجہ سے جہاد سے منہ پھیر رہے ہیں، جیسا کہ اس منافق کا یہ قول گزرا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ تو اس موجودہ وقت میں بھی فتنے میں ہی مبتلا ہے کہ وہاں جا ہی نہیں رہا، اس سے بڑا اور کیا فتنہ ہوگا کہ جہاد میں شریک نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا اور تکلیف قبول کرنے سے منہ پھیرنا تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ اس فتنے میں مبتلا ہے کہ منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں، اپنی اس مخالفت سے ہٹ نہیں رہے، مخالفت کو چھوڑ نہیں رہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ ان تصیب کا
हसनतुन, अगर तुम्हें भलाई पहुंचती है, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें भलाई पहुंचे और तुम दुश्मन पर फतह याब हो जाओ और गनीमत तुम्हारे हाथ आए, तो मुनाफिक गमज़दा हो जाते हैं। और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे और किसी तरह की शिद्दत का सामना हो, तो मुनाफिकीन ये कहते हैं कि हमने चालाकी के जरिए जिहाद में न जाकर इस मुसीबत से खुद को बचा लिया। तो गोया हमने पहले ही अपना एहतियाती मामला इख्तियार कर लिया था। फिर मजीद इस बात पर वो खुशियां मनाते हैं कि हम जिहाद की मुशक्कत और मुसीबत से महफूज रहे। जैसे आज के ज़माने में भी कुछ कहते हैं ना, भाई मुझे तो पहले ही अंदाज़ा हो गया था, मैंने तो इसलिए पहले किया ही नहीं। ये मुनाफिकीन का तरीका अमल है। भाई मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो अंदाज़ा था, भाई मेरा तजर्बा है, मैं तो फलां जगह देख चुका था ऐसे। तो ये क्या फरमाया, ये मुनाफिकीन का है। वो मुनाफिकीन फिर इस पर क्या होते हैं, खुश होते हैं, भाई हमने खुद को जिहाद की मुशक्कत से बचा लिया। इस आयत से इशारतन मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबत पर खुश होना काफिरों का काम है। इसी तरह मुसलमानों की खुशी पर गम करना मुनाफिकों की निशानी है। मुसलमानों की खुशी पर गम करना मुनाफिकों की निशानी है। और अच्छा, रात मगरिब को क्लास लगी हुई थी हमारी, वो एक बाबा जी है, अभी शायद नहीं है यहाँ पे, ये बंगाली बाबा लाल दाढ़ी वाले इधर से जो आते हैं, वो फलस्तीन का ये मसले पे बात कर रहे हैं कि वहाँ यानी फलस्तीन पे जो मुसलमान है, आम आवाम है, उन पे तो जुल्म हो रहा है, बाकी मुसलमान उनकी मदद नहीं कर रहे। ये ऐसे है कि जैसे कोई खड्डे में गिर रहा हो और दूसरे लोग उसको देख के हंस रहे हो, खुश हो रहे हो। मैंने कहा ये इस वक्त मुसलमानों की हालत ऐसी हो चुकी है। होना तो ये चाहिए कि मुसलमानों को मुसलमान दूसरे भाई से मोहब्बत हो, कि मोमिन आपस में भाई भाई है, एक को तकलीफ हो तो दूसरा उसकी मदद करे। हम इस वक्त इस कैफियत में है कि मदद करने की बजाय खुश होते हैं कि भाई अच्छा हुआ इसको तो लग गई। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरे मुसलमान भाई का दर्द होना चाहिए। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मिल्लत वाहिदा है, मुसलमान एक जिस्म की मानद है। मुसलमान एक जिस्म की मानद है कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ में आ जाता है। सर में दर्द हो तो पूरे जिस्म के बंदे का सुकून उड़ जाता है, सुकून नहीं आता। ऐसे ही पाँव पे जख्म हो तो पूरे जिस्म को सुकून नहीं आता। तो होना तो मुसलमानों को ऐसे चाहिए कि मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में हो तो दूसरे मुसलमानों को उनकी तकलीफ का एहसास हो और उस एहसास करते हुए उनकी मदद करें। जो भी तरीका हो, जिस तरीके से हो, शरीक हो सकते हो, माली तौर पे हो, जिस तरीके से भी हो, क्या हो, उनकी मदद करें और उनकी तकलीफ का एहसास हो। हमें एहसास की बजाय क्या है कि उन पर हंसते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये मुसलमानों की अब इस वक्त मौजूदा मिसाल ऐसे है जैसे हमारे पास मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल में भी किसी भी जगह पे हो ना, तो अगर उस्ताद से किसी छोटे बच्चे को मार पड़े, एक थप्पड़ पड़े, तो दूसरे बच्चे देख के उसको हंसते हैं, भाई इसको मार पड़ी है, मजाक उड़ाते हैं दूसरे बच्चे का। तो ये तो बच्चों वाला काम है यार। हम बड़े संजीदा समझदार लोग हो के ऐसे कर रहे हैं। वो तो बच्चे हैं, वो बच्चों की अलग अलग बात है। बच्चे आपस में, हम बड़ों की ऐसी कैफियत हो गई है कि हम किसी को तकलीफ पहुंचे तो उस तकलीफ पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उस पर खुश होते हैं कि भाई अच्छा हुआ इसको तकलीफ पहुंची है, इसको मार पड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो एहसास होना चाहिए। तो अच्छा, इस आयत में इशारतन क्या मालूम हुआ था कि मुसलमानों के खुशी पर गम करना मुनाफिकों का अमल है और मुसलमानों की खुश। अच्छा, इसके अलावा हम माशरे में, अपने माशरे में भी देखें ना, आम तौर पे लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, या कोई आगे बढ़ जाए उस पे हसद करते हैं, या किसी को कोई खुशी मिले तो उस पर भी हमारा दिल खुश नहीं होता, फला बंदा खुश हुआ है, फला बंदे को कोई नेमत मिली है, उस पर हमें खुशी नहीं होती। अलबत्ता किसी को तकलीफ हो उस पर हम कहते हैं हाँ यार